तो पिला माने सुप्रभात। तो आज आम तुम बहीर जो विषयटे अच्छी छोट मोर गाँटी खूब सुंदर विषय तुम मैंने ताको जानी से विषय पढ़ी आगुरी आगुरी मु तार स्वर सहित गीतटी पठेली नहीं। तो आज आम कवि परिचय को जीवा से जो एते सुंदर गीतटी रचना कर सची राउतराय सचिनानंद राउतराय देखी केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त आउ जे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से पाई। ठीक अच्छे। तो ये जो इतने सुंदर कविता आमको से भेटी देते टीवी मत बारंबार पढ़ुव तांकर विभिन्न कविता संकलन जे कि आमको उद्बुद्ध करे तांकर कृति भितर पल्लीश्री बाजीराउत पांडुलिपि मशाणी फूल माटीर ताज मांकड़ एवं बहुत गुड़े गल्प छोट पिला माने से बहुत सुंदर सुंदर कविता गल्प सब लिखि। ठीक अच्छे। तो तांकरी कथा में आज पढ़ा तांकरी से एमती लिखार कारण कौन ये जो छोट मोर गाँ विषय लिखार कारण कौन जे आजिकल समाज रे शिक्षार व्यवस्था एभली भाव में मनीषर चिंता शक्ति को आयत्ताधीन कर जे कि एक पंगु अथर्व कर जो से तार गाँ माटी को भूली ता माँ माटी को भूली सहरा भूमि को हुए एवं शेष हताश जो गाँ को मन पकाए से पाखे समय ही न थाए एवं से गाँ को झुरी झुरी हुए प्राण विसर्जन कर दिए। एवं आउ किछि अछंती जो माने गाँव से पानी पवन को एक वितृष्णा मन भाव देखती चिंता करती अरे से गाँव किए जीव से गाँ को किए जीव से तो अपरिष्कार असना गाँटी किए जीव किंतु से माने बुझी पारन से गाँव से बड़ मनुष्य भी आज कलेक्टर होती आज बाबुआणी माने ये हूँ आम संस्कार ये हूँ आम शिक्षा व्यवस्था। तो से जिते यही भाव मन भीतर चिंता आसे आसे चिंता को नहीं सची राउत को मन में से चिंता आसी जो वृद्ध समय से मन चिंता आसी अरे मुझे जाती मो गाँव को जाती एवं से लेखन मन धरी आसी छोट मोर गाँटी। ठीक अच्छे। तो ये छोट मोर गाँटी एमती भाव में छोट मोर गाँटी क्या आकर्षित करना ता भीतर ममत्व अच्छी ता भीतर प्राण अच्छी से गाँ भीतर मत किए कहीपर गाँ भल ना सहर भल हे तो कहीं कहीपर सी जो सहर में बढ़ी बंचे जहाँ जन्म सहर सी हूँ सहर को भल पाइपर गाँव कथा देखने कि गाँव में मनीष बड़ हो गाँव जे गाँव पानी पवन जार शरीर को हुष्ट पुष्ट कर गाँ को भूली पार ना आ जो मैंने गाँ को भूलती से जीवन में दुख छड़ा कभी सुख आसे ना। गोपपुर को छाड़ी जो कृष्णचंद्र मथुरा को गले एक गाँव से ममता स्नेह को पछरे पकाई से मथुरा रही निज कर्तव्य रही तथा से केवल छोटिया भूल पाई तांको जीवन सारा सुख मिली ना जीवन सारा मजे से अनुतप्त होइचंती। जो प्रकृति भगवान कृष्णचंद्र को क्षमा करी नाही से साधारण मनुष्य कौन क्षमा करिवो किंतु से बुझी पारे ना से केवे चिंता करना जे जो गाँ मत एते बाट बढ़ई एते हृष्टपुष्ट करिछि तार साहित्य मत पुष्ट करिछि तार पवन मत हृष्ट करिछि से गाँ को मु केमिति भाव रे आड़े देवी जो लोग कही असना गाँटी जो लोग अशिक्षित गाँटी कहले कहती अरे से गाँव अवस्था कौन अच्छी
ଗାଁର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। କି ସେ ଗାଁକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ କେତେଟା ଲୋକ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି? ସେଇ ଧୋବଲିଆ, ସେଇ ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷିତ, ସେମାନେ ପୁରା ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷିତ। ପୁରା ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ତ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ସେମାନେ ହୁଏତ ବୁଝିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷିତ। ଏବଂ ସେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଢ଼ି କେମିତି ଭାବରେ ନା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ସେମାନେ କହିଲେ କୁହନ୍ତି ଆରେ ସେ ଗାଁରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଗାଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି? ସେ ଗାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଗାଁର କଥା ଆଜି ଆମେ ପଢିବା। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ଯାର, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ମାଟିର ସେଇ ସରଗପୁର, ମାଟିର ସେଇ ସରଗ ମୋର, ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ଷଠି ଘର। ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ, ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ ମୋହରି ଚିତା ନିଆଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ପ୍ରଥମ ପଦ। ମୋ ଗାଁର କଥା ହୁଏତ କୋଉ ଇତିହାସରେ ନାହିଁ। ତୁମ ଗାଁ ନା କ'ଣ? ତୁମ ଗାଁ ନା କ'ଣ? ବିଦ୍ରୁପା ତୁମ ଗାଁ ନା? କିଏ କହୁଛି ମୋ ଗାଁ ନା ଅଳପୁଆ? କିଏ କହୁଛି ମୋ ଗାଁ ନା କାଇପଡ଼ା? ତ ନିଜ ନିଜର ଗାଁର କଥା ହୁଏତ ଆମର ପୋଥି ପୁରାଣ ପତ୍ର ସେଥିରେ ହୁଏତ ନଥାଇପାରେ। ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି। ପୋଥି ମାନେ ଯୋଉଠି ଆମର ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଗେ ପେପର ନଥିଲା, ସେଠି ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା ଲେଖନୀ ଦ୍ୱାରା। ମାଟିର ସେଇ ସରଗ ମୋର, ସ୍ୱର୍ଗ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ କୋଉଠି। ସ୍ୱର୍ଗ ମୁଁ ଦେଖିଛି କି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ସ୍ୱର୍ଗ। ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ କଥା ପଢିଛି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି। ଏଇଠି ମୋର ପିତା ମାତା ଭଳି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଜେଜେମାଙ୍କ ଭଳି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋ ସ୍ୱର୍ଗ ନାଇଁ? ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନକାନନ ହିଁ ଏଇଠି ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତ ଫୁଲ ହିଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ମୁଁ ଦେଖିବି? ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ଷଠି ଘର, ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହିଁ ସେଇଠି ଷଠି ଘର। ଆଗେ ସବୁ ଷଠି ଘର ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେଇ ଘରେ ତାର ଗୋଟେ ମାନେ କଉଡ଼ି ସହିତ ଗୋଟେ ଆମ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଷଠି ଘର ତିଆରି କରାଯାଏ। ଜଳୀୟ ପୁଳି ସେଇଠି ଶେଷେ। ଆଉ ମଣିଷ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେଇଠି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାଇଁ? ସେଇଠି ତାର କ'ଣ ହୁଏ? ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ସେଇଠି ସିଏ ଜୁଇ ଜଳେ, ତାର ଜୁଇ ସେଇଠି ହିଁ ଜଳେ। ତାମାନେ ଚିତା ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଜୁଇ ନିଆଁ। କାରଣ ସେ ହେଉଛି ମୋର ଗାଁ। ସେଇ ଗାଁରେ ମୋ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଗାଁରେ ମୁଁ ମରିବି। ଜନମି ତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳେ, ବୁଲିଛି କେତେ ତା ତୋଟା ମାଳେ। ପାଞ୍ଚଟି ମୋର ପଞ୍ଜରା କାଠି, ସେଇଟିଏ ବଡ଼ାଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ଯୋଉଠି ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଏଇ ଗାଁରେ ହିଁ ଅଛି। କେତେ କେତେ ତୋଟା ମାଳ, ଆମ୍ବ ଗଛ ତୋଟା, କେତେ କେତେ ସେଇ ତୋଟା ମାଳ ସେ ବୁଲିଛି ନାଇଁ? କେତେ କେତେ ତୋଟା ମାଳ ସେ ବୁଲିଛି।
ତାର ଦେହ ଏଇଠି ଗଢା ହେଇଛି, ଏଇ ପାଣି ପବନରେ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତା ଗଢା, ତାର ପଞ୍ଜରା ହାଡ, ତାର ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ସବୁ ଏଇଠି ହିଁ ଗଢା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ହେବ ମୋର ଡାହାଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଏଇଠି ତାର ଶେଷ ହବ, ଏଇଠି ତାର ଶରୀର ଦାହ ହବ, ମାନେ ଜଳିବ, ଏଇଟା ଚିତା ଜଳିବ ନାଇଁ। ତାହାରି ଜଳ ରକତ ହୋଇ ଶିରାଟା ବହେ ଯେସନା ନହି, ନିଶ୍ୱାସ ମୋର ତାହାରି ବାୟୁ ଚଲାଏ ପ୍ରାଣ ନାହାଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ମୋର ଶରୀର ଯଦି ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଏ ମାଟି ମା ପାଇଁ, ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦିନେ ମରିବ ଏ ମାଟି ମା ପାଇଁ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ ହୁଏତ ବଡ ମଣିଷ ହୋଇ ଡକ୍ଟର ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରି ମୋର ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବି ତା ପାଇଁ। ହୁଏତ ସେଇ ଗାଁର ପାଣି ପବନରେ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମୁଁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ସୈନିକଟେ ହୋଇପାରିବି। ହୁଏତ ମୋର ପ୍ରତିଟି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମୋ ସେ ଗାଁରେ ତିଆରି କରି ମୁଁ ଗାଁର ସେବା ନେବା କରିବି। ଆଉ ଶେଷରେ ମୋର ଜୀବନଟି ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଦେବି। କାରଣ ତାର ବାୟୁ ନିଶ୍ୱାସ ମୋର ତାହାରି ବାୟୁ ଚଲାଏ ପ୍ରାଣ ନାହାଟି। ତାର ବାୟୁ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ଚଲାଉଛି। ମୋ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ରୂପକ ଡଙ୍ଗାକୁ ତାର ବାୟୁ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ରହି ଚଲାଉଛି। ତା ପବନ ଯଦି ମୋ ଦେହରେ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ବଞ୍ଚିତ ନାହିଁ। ମୁଁ କାହାର ପବନ ନଉଛି? ଏଇ ଗଛର ପବନ ନଉଛି, ଏଇ ମାଟିର ପବନ ନଉଛି ମୁଁ, ହଉ କି ନା? ଏଇ ମାଟିର ପବନ ନଉଛି ମୁଁ। ଏଇ ମାଟିର ପବନ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁକରି ମୋ ପ୍ରାଣ କଣ ହୋଇଛି? ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତାହାରି ଫୁଲ ଶାଗୁଆ ଲତା, କଣ୍ଠେ ମୋର ଦେଲା ଯେ କଥା, ଆଖିରେ ଦେଲା ଚାହାଣି ନୂଆ, ଫଗୁଣ ଉଷା ପାହାନ୍ତି। ତାହାରି ଫୁଲ ଶାଗୁଆ ଲତା, କଣ୍ଠେ ମୋର ଦେଲା ଯେ କଥା, ଆଖିରେ ଦେଲା ଚାହାଣି ନୂଆ, ଫଗୁଣ ଉଷା ପାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ତାର ଫୁଲ ଭିତରର ବାସ୍ନା ମୋର ଶରୀରକୁ କଣ କରିଛି? ମହକରେ ଭରି ଦେଇଛି। ମୋର ରାସ୍ତାକୁ ସେ ପୁଲକିତ କରିଛି। ସେ ଫୁଲର ପାଖୁଡା ମୋ ରାସ୍ତାକୁ ପୁଲକିତ କରିଛି। କଣ୍ଟକାକିତ କେବେ କରିନାହିଁ। ମୋର ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିବା କଣ୍ଟାକୁ ସେ କଣ କରିଛି? ତାର ଫୁଲର ଶଯ୍ୟାରେ ସେ ତିଆରି କରିଛି। କଣ୍ଟାକୁ ଆଡେଇ ଦେଇ ଫୁଲର ଶଯ୍ୟାରେ ସେ ତିଆରି କରିଛି ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ରାହା। ତାହାରି ଫୁଲ ଶାଗୁଆ ଲତା, କଣ୍ଠେ ମୋର ଦେଲା ଯେ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ କଥା କହୁଛି। ମତେ ବଳ ଦେଇଛି, ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ଆଖିରେ ଦେଲା ଚାହାଣି ନୂଆ, ଫଗୁଣ ଉଷା ପାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହିଁଛି ଆଜି ନୂତନ ରୂପରେ ଅନ୍ୟକୁ ଚାହୁଁଛି, ନୂତନ ରୂପରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଭଲ ହିଁ ଦେଖୁଛି, କେବେ ଖରାପ ଦେଖୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏ ସଂସ୍କାର ମତେ ସେ ଗାଁ ହିଁ ଦେଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ ହୋଇଛି, ଯଦି ମୁଁ ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇଛି, ତେବେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯଦି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବଢିଛି, ତାହେଲେ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ହିଁ ବଢିଛି, ଆଉ କୋଉଠି ବଢି ନାହିଁ। ଗାଁ ଭିତରେ ତରକାରୀ ନିଅଣ ଦେଣ, ଗାଁ ଭିତରର ଭୋଜି ଭାତରେ ମିଳିକି ବସି ଖାଇବା, ଗାଁ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ହେଲେ ଯୋଉ ଆତ୍ମୀୟତା, ସେ ହୁଏତ ସହରରେ ନଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଇ ତ ମୋର କଥା, ସେଇ ଗାଁର ସେ ପାଣି ପବନ, ସେଇ ମହକ ମତେ ମୋ ଭିତରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଭରସା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାହାରି ଲଟା, ତାହାରି ବଣ, ତାଗାଇ ଗୋଠ, ମୁରେଲି ସୁନ। ତାହାରି ଲଟା, ତାହାରି ବଣ, ତାଗାଇ ଗୋଠ, ମୁରଲି ସ୍ୱନ। ଫସଲ କଟା, ମଧୁର ଗାନ, ସକଳ ମୋର ସାହାଟି, ଛୋଟ ମୋର ଘାଟି। ତାର ବଣ, ପାହାଡ, ଲଟା ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁରଲି ସ୍ୱନ, ସେ ଯୋଉ ଗାଈ ଜଗୁଳିର ମୁରଲି ସ୍ୱନ, ଗୋପାଳ ଘରର ଛୁଆ, ଗୋପାଳ ଘରର ପୁଅ, ସେ ଯେତେ ବଂଶୀ ବାଦନ କରି ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀ ବଜେଇ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଣ କରେ,
ତା ବଶ କରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋରମ। ଏ ସେ ଜିନିଷ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ସେ କଥା ସହରରେ ନଥାଏ, ଏଇ ମୋ ଗାଁରେ ହିଁ ଥାଏ। ଏଠି କୃଷକ ଫସଲ କାଟେ, ଫସଲ କାଟି ଆମ ଶରୀରକୁ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ କରେ, ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଏଇ କଥା କୋଉ ସହରରେ ନଥାଏ। ତାର ଦୀପାବଳିର ଦୀପ, ଦୀପାବଳିର ଦୀପ ସମଗ୍ର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ପିମ୍ପେଇ ଅମାବାସ୍ୟା ଯାହା କୁହନ୍ତି ନାଇଁ, ତାର କଣ ପିମ୍ପେଇ କାଠି ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକେ, ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଡାକେ ଯେ କଣ ଆଲୁଅରେ ଆସ ଅନ୍ଧାରରେ ଯାଅ, ନାଇଁ ଏ ଡାକେ ନା ସିଏ। ତ ଏଠି ଏ ଡାକ କୋଉଠି ହୁଏ? ଆଉ ଏ ଡାକଟା କୋଉଠି ହୁଏ? କେବଳ ଏ ଗାଁରେ ହୁଏ, ନାଇଁ ଇଏ ପରମ୍ପରା କୋଉଠି ନାହିଁ, ଏଇ ଗାଁରେ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥ ସେ ପରିଷ୍କାର କରେ, ଏଇ ଗାଁରୁ ମୁଁ ଶିଖେ ସବୁ, ମୋ ଗାଁରୁ ମୁଁ ବଡ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ କଥା ସବୁ ଆଜି ମୋର ପ୍ରବାସରେ ରହି ସହରରେ ରହି ମୁଁ ଆଜି କଣ ହୋଇଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଭାରି, ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କବିଙ୍କର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ମୋର ଆଜି ଥରୁଟିଏ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁର ସେଇ ପାଦ ଦେଶରେ ଗାଁର ସେ ମାଟିକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରି କାହିଁକି ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ତା ମୋ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୁଁ ସୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏ କବିଙ୍କର ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦୁଛି ଆଜି, କବିଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦୁଛି। ଏସବୁ କଥା ଛବିଟି ପରି ପ୍ରବାସେ ମନେ ଉଠଇ ଝଳି, ଝଳି ମାନେ ଝଲସି ଉଠିବା, ଝଳି ମାନେ କଣ ଝଲସି ଉଠିବା। କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଆଜି ସେ କଥାରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାଟିରେ ତାର ଶିରଟି ଥରେ ନୁଆନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏ ଶିର, ଏ ମଥା, ଏ ମୁଣ୍ଡ ସେ ମାଟିରେ ଆଜି ନଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ତାମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କବିଙ୍କର। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କାହିଁକି, ଏଇ ଗାଁ ହିଁ ମତେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ତମର ବିଷୟର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବା ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।